హలో స్టూడెంట్స్, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్లలో ఎస్టర్డే మనం ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ ఆఫ్ ఐ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఐ వాల్యూ వచ్చేసి రూట్ ఆఫ్ -1 అని చెప్పుకున్నాం. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి -1, ఐ క్యూబ్ వాల్యూ ఈజ్ -i టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ ఈజ్ 1. కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఆర్ usually denoted by letter Z. Z is equal to a plus ib. In complex number there are two parts, one is real and another is imaginary part. A is called real part, b is called imaginary part. If imaginary part is 0, that is b is 0, then that complex number is said to be purely real number. 5, 6, -7, 8/3, all these are also called complex numbers with its imaginary part as 0. If real part is 0, that is if a is 0, then that complex number is appears like purely imaginary number, like this 2i, -7i, 5/3i. All these complex numbers, real part is 0. That is if real part is 0, the numbers are like only imaginary. If imaginary part is 0, we are getting real numbers. Real numbers and complex numbers both are different. It is not like that. Real numbers are also complex numbers with its imaginary part as 0. Then we come across with algebra of complex numbers. If Z1 is equal to Z2, if two complex numbers are equal, we have discussed that their real and imaginary parts are also equal. If Z1 is equal to a plus ib, Z2 is equal to c plus id. If these two are equal, then must and shouldly we have to equate their real parts and also their imaginary parts. Next, addition of, we see in addition, subtraction of two complex numbers, multiplication of two complex numbers, division of two complex numbers. In addition, subtraction and multiplication, we will do normally what we will do in real numbers. While doing the division, the method is whenever we are going to divide two complex numbers, yesterday what I have said, we have to see the complex number which is present in the denominator. We have to multiply the numerator and denominator with this conjugate. Denominator is c plus id. Conjugate of c plus id is c minus id. To get the answer of this division, we have to multiply both numerator and denominator with c minus id, c minus id. Then the number obtained is purely complex number. We have to notice one point, whether it is addition, subtraction, multiplication or division, we are getting a complex number. The operation of two complex number is always a complex number. And we have seen conjugate already. We know that if z is a plus ib, its conjugate is denoted by z bar and z bar is a minus ib. Just we have to change the sign between the real and imaginary parts. The conjugate of -3 plus 4i is -3 minus 4i. We should not change the sign of real part. Just we have to change the middle part sign. Next, additive inverse of z is -z. Multiplicative inverse of z is 1/z. We have seen one formula also. Multiplicative inverse of a plus ib. Multiplicative inverse of a plus ib means 1/a plus ib. Again, it is a division. In denominator, the complex number present is a plus ib. The process is numerator and denominator. We have to multiply with a minus ib, a minus ib. In numerator, we will get a minus ib. Here it is in the form of a plus b into a minus b. A square minus b square. Directly I am writing a square minus b square means I square b square minus I square b square. If we substitute -1 in the place of I square, minus into minus become plus. This we can remember like as formula. Whenever they ask to find multiplicative inverse, the meaning is 1/z. Today in this class, we are going to discuss
the square root of a complex number, conjugate and its properties, modulus and its properties. Before that, we will do 2 example problems. If 2 minus I whole square, 2 plus I whole square by 2 minus I minus 2 plus I is equal to a plus ib, then find a, b. So this is given. We have to find out a value, b value. That means first we have to convert whatever the expression present in the LHS, that we have to convert it in the form of a plus ib. After converting it into the form of a plus ib, then by equating we will get a and b values. So 2 processes are there. First of all, we can simplify this part only. We will get one complex number. Again, if we simplify this one, we will get another complex number. By subtracting these two, finally we get the complex number. Or directly we can do the LCM. Directly I am writing 2 plus I whole square, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. This one we have to multiply here, 2 plus I. These two we have to multiply, 2 minus I. This one it is in the form of a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. In denominator, both are like a plus b into a minus b. We will get a square minus b square, 4 minus I square. Wherever I square is there, we have to substitute minus 1. If you put minus 1 here, 4 minus 1, it becomes 3. 3 plus 4i into 2 plus I. Here also I square is there. If you put minus 1, 4 minus 1, we will get 3. 3 minus 4i. Here minus 1 means minus into minus, we will get plus. 4 plus 1, the value is 5. Next, multiplication is there. 3 2 just 6. We will get 3i, 8i plus 4i square. 6 minus 8i minus 3i plus 4i square by whole divided by 5. We can add these two. If you put minus 1 here, 6 minus 4, we will get 2. 8 plus 3, 11i. From this complex number, we have to subtract this complex number, 11i. Again, here if we put minus 1, 6 minus 4, again we are getting 2. Minus 8, minus 3, minus 11i, whole divided by 5. Here plus 2 minus 2 get cancelled. 11i plus 7i, how much? 22i. So this is in the form of a plus ib. They have given this one as a plus ib. By equating real and imaginary parts, we are getting a value as 0, b value as 22 by 5. The question they asked is to find out the value of a plus b. A plus b means 0 plus 22 by 5. The final answer is 22 by 5. Like this, we have to solve the problems. Just normal problem only. Wherever I square is there, we have to put minus 1. One more example for better understanding. Then we will start the square root of complex number. You can take the textbook and you can solve your own first exercise and second exercise in complex numbers. We can do, I think, 99% of problems you are able to do. This information is enough. Next. (27). This one is given. Given equation is this one. Find the value of y minus x value. We have to find out. Same again, process is same. It is in the form of a plus ib. If we split 27 to this one and this one, real part is x by 27. Imaginary part is y by 27. So first our aim is we have to convert this LHS in the form of a plus ib. See, if we take minus common,
since the power is odd number, if the power is odd number, we will get outside minus 2 plus I by 3 whole cube. Here it is in the form of a plus b whole cube. We know that a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We will use that formula to expand this. A cube means we will get 8 plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube. B cube means I cube. 3 cube value is 27. Directly I am writing like this. Next, our aim is to convert this bracket into a plus ib form, general form. 3 get cancelled. 2 square value is 4i. Here we will get first 9. Here 3 is there. 3 1 ja, 3 3 ja 2. Finally, we will get 2 by 3 I square I cube by 27. Here we know the values of I square and I cube. I square value is minus 1. We know that I cube value is minus I. We will substitute these two values here. After substituting minus 1, we will get here minus 2 by 3. In the place of I cube, we have to write minus I. 27. In these 4 terms, 2 are real, 2 are imaginary. We will add these two. 8 minus 2 by 3 is real part. If we take I common, we will get inside 4 minus 1 by 27. The final number we will get is, we are going to get is 8 3 is 24. 24 minus 2, how much? 22 by 3. This is 22 by 3 plus, if you multiply 27 into 4, I think it is 108. 108 minus 1, 107 will get plus I into 107 by 27. Send minus inside. 107 by 27. This one they have given as x by 27 plus 5 by 27. By equating real parts, like this, 3 1 ja, 3 9 ja, that implies x value we will get 22 into 9, 198, minus x value is 198 minus 198. By equating imaginary parts, 27 get cancelled, we will get y value as minus 107. They asked x minus y or y minus x, y minus x. So finally we will get y minus x. Minus of minus we will get 198. Out of subtracting we will get plus 91. This is the answer. So these type of questions you can do. Now we will move to another concept. Square root of complex number. Square root. Root of 25, we know that plus or minus 5. After doing square root, we will get two values. One is positive, another one is negative. Square root. Square root of a complex number. Very important topic, small topic. Suppose if we want to find out the square root of 9 plus 40i, square root of a complex number is also a complex number. So let whatever the complex number we will get, that one we will imagine as x plus iy. Now we have to find out x and y value. Squaring on both sides. After squaring, only plus sign remains here. Whole square. A square plus b square plus 2ab. Here I square is there. If you put minus 1, this is the real part and this is the imaginary part. Our aim is we have to find out x and y values. Comparing real parts,
we will get x square minus y square value as 9. Comparing imaginary parts, we will get 2xy value as 40. From this xy value is 20. Next, if you want y value, we can send x on other side. So y value is 20 by x. Now from this equation, in the place of y, if we write 20 by x, then total equation converts into single term. X square into x square, x to the power of 4, 400. We will get a equation in x square. By solving this, we can find out x value, and substituting here, we can find out y value, but this is very lengthy process. Every time we are not going to do like this. This is for suppose this is method 1, lengthy method. There is a formula to find out square root. In intermediate, we will use this method, formula method. Suppose if you want to find out the square root of a plus ib, the formula which you have to remember is square root of r plus a by 2 plus I into r minus a by 2. What is r means? Where? How to obtain the value of r means we have to do square root of a square plus b square. Whenever a complex number is given, a is the real part means a value, imaginary part means b value. First we have to find out r value, square root of a square plus b square. After finding r value, we can use this formula. Suppose in the place of plus, if there is minus, in the formula also, between the real and imaginary part, we have to keep plus means plus, minus means minus. This is the formula we are going to use in IPE. Example. Same example we will take I. Suppose find the square root. This one is the question. First we have to find out here a value is 9, b value is 40. First we have to find out r value. A square plus b square. 4 4 is 16, 1600. Square root of 1681. 1681. For 1600, square root is 40. Since it is 1, we can check with 41. We will get 41 as the answer. Now we have r value. We will use the formula, this formula. Suppose if you want to find out the square root of so r value we got as 41, a value is 9. R value 41, a value is 9, plus or minus 41 plus 9 is 50, 50 by 2 is 25, 25 root is 5. Next, 41 minus 9, we will get 32. 32 by 2 means 16, root of 16 is 4. So finally we will get answer as plus or minus 5 plus 4i. Next. Shortcut. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి లెంతీ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫార్ములా మెథడ్. మనం జేఈలో కానీ ఆబ్జెక్టివ్లో కానీ ప్రతిసారి లాంగ్ మెథడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు. షార్ట్ కట్ ఉంది, ఆ షార్ట్ కట్ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం. 9 ప్లస్ 40i అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాల్సి వస్తే ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రకారము ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని స్క్వేర్ రూట్ చేసిన వచ్చేది కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే వస్తుంది. సపోజ్ ఆన్సర్ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అనుకుంటే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మెథడ్లో చేసాము, డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను. స్క్వైర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. రియల్ పార్ట్స్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే we will get x square minus y square as 9. Comparing imaginary parts, we will get 2xy is equal to 40 and xy is equal to 40. ఫస్ట్ మెథడ్లో ఏం చేసామంటే దీని నుంచి
వై వాల్యూ అన్నా ఎక్స్ వాల్యూ అన్నా రాసి దీని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కొద్దిగా లెంతీగా చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి 9 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. XY వాల్యూ వచ్చేసి 2XY వచ్చేసి 40 అవుతుంది. XY వాల్యూ వచ్చేసి 40/2 20. జస్ట్ ఈ 2 మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. జస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి 9. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందల్లా షార్ట్ కట్లో వితౌట్ ఎనీ డూయింగ్ స్టెప్స్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ 40లో హాఫ్ ఏమవుతుంది 20. 20కి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకు 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5. ఇప్పుడు జస్ట్ గెస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మనం. 20ని 5 × 4 = 20. ఇప్పుడు ఏదైతే ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఇది వై వాల్యూ అనుకుంటున్నామో ఈ 2 వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. చూడు 5 × 4 = 20. ఇప్పుడు ఈ 5 వాల్యూని 4 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5² - 4² 5² - 4² ఎగ్జాక్ట్గా 9 వస్తుంది మనకు. చూడండి 5² - 4² 25 - 16 వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 9. ఇప్పుడు మనకు పాజిటివ్ నెంబర్ కావాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 9 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్. ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బిగ్గర్ నెంబర్లో నుంచి స్మాలర్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 వాల్యూస్లలో ఏది ఎక్స్ వాల్యూ ఏది వై వాల్యూ అంటే బిగ్గర్ నెంబర్ని ఎక్స్ వాల్యూ అనుకుంటాం, స్మాలర్ నెంబర్ని ఏమనుకుంటాం వై వాల్యూ అనుకుంటాం. ఇక్కడికి వచ్చే లోపలికి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 5 అవుతుంది, వై వాల్యూ వచ్చేసి 4 అవుతుంది. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి 5 + 4. స్టెప్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా x² - y² అనేది రియల్ పార్ట్ అవుతుంది, 2xy అనేది ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో నుంచి xy ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. షార్ట్కట్లో దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి. హాఫ్ ఆఫ్ 24 ఈజ్ 12. 12కి ఫ్యాక్టర్స్లలో జస్ట్ గెస్ చేద్దాం. ఇక్కడ రాసే నెంబర్స్ని దీన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. x² - y² వాల్యూ ఈజ్ 7. 4 × 3 = ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ప్రాక్టీస్ మీద. 4 × 3 = 12. ఈ రెండింటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4² - 3². ఒకవేళ 7 వచ్చింది అనుకో, వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వన్ యాజ్ వై వాల్యూ. సో వీఆర్ గెటింగ్ 7. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ ద వై వాల్యూ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ x + iy. x value 4, y value 3. 4 + 3i is the answer of square root of 7 + 24i. ఈ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే ఈజీగా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ కోసము. 29i we have to find it square root of 29i. This is only ఇమాజినరీ నెంబర్, రియల్ పార్ట్ లేదు దీంట్లో. మీకు కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. మెథడ్ సేమ్. ఫస్ట్ x² - y². ఇక్కడ x² - y² వాల్యూ వచ్చేసి 0. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏం చెప్పాను? హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్. ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ 29 అని ఉంది. 29 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి 2తో డివైడ్ కాదు. కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ అంటే 29/2 అనే రాస్తాం. దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. రియల్ పార్ట్ 0. ఈ 2 ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే 0 రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ రాసే నంబర్స్ కూడా 2 ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. మనం ఎక్స్ని √x × √x ఏ విధంగా అయితే రాస్తామో, 2ని √2 × √2 అని ఏ విధంగా రాస్తామో, ఈ నంబర్ని కూడా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. నౌ దీస్ 2 వాల్యూస్ సాటిస్ఫైస్ x × y. ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది. కాబట్టి వీ క్యాన్ టేక్ x వాల్యూ ఆల్స్ అండ్ y వాల్యూ ఆల్సో. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 29i కి వాల్యూ వచ్చేసి √29/2 √29/2. నెక్స్ట్
ఒకవేళ రూట్ ఐకి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది అనుకో సేమ్ ప్రాసెస్ వాడతాం. ఇక్కడ 1 రియల్ పార్ట్ వచ్చేసి 0, ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చేసి 1, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ కేసులో రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ ఖచ్చితంగా కావాలి. మన మెథడ్ ఏమి, హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్, 1లో హాఫ్ ఎంత అవుతుంది 1/2. ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది 1/√2, ఇది 1/√2. కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ 1/√2నే, వై వాల్యూ కూడా 1/√2నే. ఈ విధంగా ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి అయినా సరే మనం షార్ట్ కట్లో స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవచ్చు. ఒక జేఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. జేఈలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సాల్వ్ ఫర్ జెడ్. సాల్వ్ ఫర్ జెడ్. జెడ్లో ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు మనకు. minus 11 plus జెడ్కి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఇట్ ఈజ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ జెడ్. ఇక్కడ జెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది ఎక్స్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషను. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి జెడ్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. జెడ్ని సాల్వ్ చేయమన్నారు కాబట్టి మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్ తెలుసు. ఏదర్ వీ క్యాన్ డూ దిస్ వన్ యాజ్ ఇన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్, ఆర్ మనకు ఫార్ములా ఉంది మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. ఎటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయినా సరే ఈ ఫార్ములాని వాడి మనం సొల్యూషన్స్ని రాబట్టవచ్చు. ఇప్పుడు జెడ్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, జెడ్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1, బి వాల్యూ అంటే టోటల్ ఈ నెంబర్ని తీసుకుంటాం మనం, సి వాల్యూ అంటే కాన్స్టెంట్. ఫార్ములా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం, డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ చేసి రాసేస్తున్నాను. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సిలో ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం. 4ac 11 plus 2i whole divided by 2a. సో వాళ్ళు జెడ్కి వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే జెడ్ వస్తుంది. సింప్లిఫికేషన్ చూద్దాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. 4కి రూట్ ఎంత 2, ఒకటేసారి బయట 2 రాసేద్దాం. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 4i స్క్వేర్ ప్లస్ 4i, ఇక్కడ ప్లస్ 11 ప్లస్ 2i హోల్ డివైడెడ్ బై 2. పైన 2 కామన్ తీసామనుకోండి, 2 స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఇక డినామినేటర్లో ఏది మిగలదు మీకు. మైనస్ ఆఫ్ లోపల i స్క్వేర్ బదులు -1 రాస్తే ఇక్కడ -4 అని వస్తుంది. 1 - 4 -3 అవుతుంది. డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను. -3 + 11 + 8 4i + 2i 6i. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 + 6y వాల్యూ రాయగలిగితే జెడ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 + ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్కైనా సరే స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కునే షార్ట్ కట్ తెలుసు. హియర్ x² - y² = 8. మెథడ్ ఏం చెప్పాను నేను, ఇక్కడ ఉండే నెంబర్కి ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ తీసుకోవాలి. 6లో హాఫ్ ఎంత 3. 3కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్లలో ఒక 2 నెంబర్స్ని గెస్ చేయాలి. ఇక్కడ 3కి ఉండేవి 2 ఫ్యాక్టర్స్, ఒకటి 3 ఒకటి 1. 3 × 1 ఆర్ ఏదర్ 1 × 3 చెక్ చేసినా కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు x వాల్యూని 3 అనుకుందాం, y వాల్యూని 1 అనుకుంటే 3² - 1² ఎగ్జాక్ట్గా 8 వస్తుంది. కాబట్టి వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ x వాల్యూ, వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ y వాల్యూ. కాబట్టి దీనికి రూట్ ఏమవుతుంది +or - 3 + i. ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం.
చూడండి మనకున్న వాల్యూలో ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఐ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ 8 ప్లస్ 6i స్క్వైర్ రూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 3 ప్లస్ ఐ వచ్చింది. సారీ ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేయడం మర్చిపోయాను నేను. ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఉండదు మీకు, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లస్ తీసుకుంటే క్యాన్సిల్ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే క్యాన్సిల్ వస్తుంది. ప్లస్ తీసుకుందాం ఆర్ ఈసారి మైనస్ తీసుకుందాం -3 -i రియల్ పార్ట్స్ని యాడ్ చేస్తే 2 - i ఒక ఆన్సరు, -4 -3i ఒక ఆన్సర్. దీస్ 2 ఆర్ ద ఆన్సర్స్. బట్ ఈ విధంగా ఎక్కడైనా సరే మీకు స్క్వైర్ రూట్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తే నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ని వాడి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు మనం అడిటివ్ ఇన్వర్స్, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ చూసాము, స్క్వైర్ రూట్ నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కాంజుగేట్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. కాంజుగేట్ ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో. కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఏమంటే ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేయలేము మనం. కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. ఇఫ్ z is equal to a plus ib, then z bar. కాంజుగేట్ని బార్తో డినోట్ చేస్తాం. ఎక్కడైనా సరే పైన బార్ ఉంది అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మీనింగ్ ఏమి, కాంజుగేట్ చెప్పమని మీనింగ్. z బార్ వచ్చేసి a మైనస్ ib. ఏం చేయాలి, రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ మధ్యలో ఉండే సైన్ని మాత్రమే చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాయాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ రాయాలి. ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు చాలా అవసరం. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ప్రాపర్టీస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే పర్టికులర్ టైంలో ఈజీగా సింపుల్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని తీరాల్సిందే. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ z బార్ హోల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. 2 సార్లు కాంజుగేట్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ అదే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది. చూడండి z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ iy అనుకుందాం. ఒకసారి కాంజుగేట్ చేస్తే మధ్యలో ప్లస్ బదులు ఏమొచ్చింది మైనస్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి కాంజుగేట్ చేస్తే మళ్ళీ మైనస్ బదులు ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్. కాబట్టి 2 times దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. 2 times కాంజుగేట్స్ చేస్తే అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ z plus z bar is equal to 2 real part of z. The sum of 2 conjugate numbers is always we will get as real part. చూడండి let z is equal to x plus iy అనుకుందాం. z bar ఏమవుతుంది x minus iy. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రియల్ పార్ట్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. ప్లస్ i మైనస్ i క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2x. x అంటే ఏమి, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z. ఇక్కడ x బదులు ఇక్కడ రాసేటప్పుడు x అని రాయకుండా ఏం రాస్తున్నాం మనం, 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z. ఒకవేళ రియల్ పార్ట్ a అంటే ఇక్కడ 2a వస్తుంది మీకు. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్. దీంట్లోంచి ఇంకొక పాయింట్, ఎప్పుడైనా సరే కాంజుగేట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అనుకుందాం. యాక్చువల్గా యాడ్ చేస్తే ఏం రావాలి, రియల్ పార్ట్ రావాలి. ఇమాజినరీ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రియల్ పార్ట్ రావాలి. యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అంటే అర్థం ఏమి, రియల్ పార్ట్ 0 అయినట్టు. ఎప్పుడైనా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో రియల్ పార్ట్ 0 అయితే ఏముంటుంది, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ z ప్లస్ z బార్ ఈజ్ వీఆర్ గెటింగ్ 0, దెన్ వీ క్యాన్ సే దట్ దెన్ z ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, ఇండైరెక్ట్గా ఎక్కడైనా సరే యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అని మనకు కనపడితే
మనకుండే కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ అని మనకు తెలిసి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఒకవేళ యాడ్ చేస్తే రియల్ పార్ట్ మిగులుతుంది. ఒకవేళ సబ్ట్రాక్షన్ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు అందరు చెప్పగలుగుతారు, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు ఇమాజినరీ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రియల్ పార్ట్స్ మిగిలాయి, ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇమాజినరీ పార్ట్స్ మిగులుతాయి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ కూడా ప్లస్ అవుతుంది, +x -x క్యాన్సిల్ అయిపోయి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2iy. ఇంతకుముందు 2i రాలేదు, జస్ట్ 2 మాత్రమే వచ్చింది రియల్ పార్ట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా 2i వస్తుంది. y ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z. కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చేసి 2i ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z. యాడ్ చేస్తే రియల్ పార్ట్ మిగులుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ వస్తుంది. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ వాడతాం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ whenever the difference is 0, then we can say that యాక్చువల్గా డిఫరెన్స్ చేస్తే ఇమాజినరీ నెంబర్ రావాలి. డిఫరెన్స్ చేస్తే 0 వచ్చింది అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయినట్టు. ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయితే దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ రియల్ నంబర్. దెన్ వీ క్యాన్ సే దట్ దెన్ z ఈజ్ ప్యూర్లీ రియల్. ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 times కాంజుగేట్ చేస్తే సేమ్ అదే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది. యాడ్ చేస్తే రియల్ పార్ట్, యాడ్ చేస్తే 0 వస్తే రియల్ పార్ట్ 0, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నెంబర్. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే రియల్ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 0 వచ్చింది అంటే దెన్ దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ప్యూర్లీ రియల్ నంబర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ. z1 plus z2 whole conjugate. z1 conjugate plus z2 conjugate. 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత కాంప్లెక్స్ నెంబర్ చేసినా ఒకటే, విడివిడిగా కాంజుగేట్స్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసినా కూడా మనకు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సబ్ట్రాక్షన్లో కూడా అంతే. వీ క్యాన్ స్ప్లిట్ ద కాంజుగేట్ టు బోత్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. మల్టిప్లికేషన్లో కూడా ఇబ్బంది ఏం రాదు. వీ కెన్ రైట్ సపరేట్లీ. డివిజన్లో కూడా కాబట్టి కాంజుగేట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వీ క్యాన్ స్ప్లిట్ ద కాంజుగేట్ టు బోత్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. అనదర్ ప్రాపర్టీ, z to the power of n whole conjugate is equal to z conjugate whole to the power of n. z అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని పవర్ చేసిన తర్వాత కాంజుగేట్ చేసినా ఒకటే, లేదా ఫస్టే కాంజుగేట్ రాసి దానికి పవర్ చేసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 7 ప్రాపర్టీస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఇప్పుడు కాంజుగేట్ అంటే మనకు కొద్దిగా ఐడియా వచ్చింది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మాడ్యులస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. కాంజుగేట్ అంటే ఐడియా వచ్చింది, ఇప్పుడు మాడ్యులస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. కాంప్లెక్స్ నంబర్ ప్లేన్ ఇది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రియల్ నంబర్స్ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్ మీద ఇమాజినరీ నంబర్స్ తీసుకుంటాం. ఎక్కడో చోట ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. లెట్ us టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ P, A plus IB. Modulus is nothing but it is the origin. Modulus of point P is nothing but it is the distance from the origin to it. ఈ డిస్టెన్స్ని, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆరిజిన్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ని మాడ్యులస్ అంటాం మనం. కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ డెఫినేషన్ కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ origin to it.
ఆ పాయింట్ నుంచి ఆరిజిన్కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ని ఏమంటాం మనం? మాడ్యులస్ అంటాం. డెఫినిషన్ కావాలంటే ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఫార్ములా కావాలంటే let z is equal to a plus ib, దెన్ మాడ్యులస్ అనే దాన్ని ఈ సింబల్తో డినోట్ చేస్తాం. మాడ్ z కావాలి అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. అంటే ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్కైనా సరే మాడ్యులస్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్. ఎందుకు ఈ ఫార్ములా డెరివేషన్ కావాల్సి వస్తే ఇక్కడికి వస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ పి, ఏ కామా బి, పాయింట్ బిని ఏ కామా బి ఆర్డర్ పేరు అనుకుంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఏ అవుతుంది, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి బి అవుతుంది. ఇది హైట్ కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వన్ సైడ్ ఈజ్ ఏ, అనదర్ సైడ్ ఈజ్ బి. దెన్ ఇక్కడి నుంచి ఇటు వరకు ఏమవుతుంది? హైపోటెనస్ అవుతుంది. హైపోటెనస్ రూల్ తెలుసు. సపోజ్ ఈ డిస్టెన్స్ని ఆర్ అనుకుంటే హైపోటెనస్ కావాలి అన్నప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. కాబట్టి ఎప్పుడు మాడ్యులస్ కావాలన్నా కూడా ఫార్ములా ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. కాంజుగేట్ కావాలి అంటే మిడిల్లో సైన్ చేంజ్ చేస్తాం. మాడ్యులస్ కావాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్, ఇందాక కాంజుగేట్కి ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా రాసామో మాడ్యులస్ కూడా ఖచ్చితంగా కొన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. అంటే జెడ్కి మాడ్యులస్ చేసిన ఒకటి ఆన్సర్ వస్తుంది, జెడ్ బార్కి మాడ్యులస్ చేసిన ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, మైనస్ జెడ్కి మాడ్యులస్ చేసినా కూడా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. కావాలంటే చూడండి, జెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై, దీనికి మాడ్యులస్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. మైనస్ జెడ్ అంటే అడిటివ్ ఇన్వర్స్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ వచ్చేసి మైనస్ ఎక్స్, ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చేసి మైనస్ వై. స్క్వేర్లు చేస్తాం కాబట్టి నెగిటివ్ కూడా ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి జెడ్కి మాడ్యులస్ అయినా ఒకటే, మైనస్ జెడ్కి మాడ్యులస్ అయినా కూడా ఒకటే. కాంజుగేట్ కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. కాంజుగేట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అయితే జెడ్ బార్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఐవై అవుతుంది. ఈసారి ఎక్స్ పాజిటివ్, వై నెగిటివ్. స్క్వేర్ చేస్తే నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్ అయిపోతాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. దేనికి మాడ్యులస్ చేసినా కూడా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ mod z is equal to 0, then z is equal to 0. Modulus of z is equal to 0 అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ 0, అదే ఆరిజిన్. 0 అంటే డిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి మాడ్యులస్ 0 ఉంది అంటే డిస్టెన్స్ లేదు అంటే z ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి? 0 అయి ఉండాలి. 0 అయినప్పుడు మాత్రమే మాడ్యులస్ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువగా వాడే ప్రాపర్టీ ఇది. మాడ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇంటూ జెడ్ బార్. ఎక్కువగా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో వాడే ప్రాపర్టీ ఇది. మాడ్ జెడ్ అంటే తెలుసు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ ఎగిరిపోయి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకు? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది. చూడండి, mod z హోల్ స్క్వేర్. ఇది LHS యొక్క ఆన్సర్. RHS కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. జెడ్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అనుకుంటే జెడ్ బార్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్. చూడండి, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని వాడచ్చు మనం. mod z whole square is equal to z into z bar. ఒక చిన్న నోట్, ఇఫ్ z is
యూని మాడ్యులర్. యూని మాడ్యులర్ అంటే అర్థం వచ్చేసి మాడ్యులస్ చేస్తే ఆన్సర్ 1 వస్తుంది అని అర్థం. యూని అంటే 1 అని అర్థం. mod z is equal to 1. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్లో యూని మాడ్యులర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ మాడ్యులస్ యాజ్ 1. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దట్ పాయింట్ ఈజ్ 1 అని అర్థం. స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే 1 స్క్వైర్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ వాడచ్చు. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ mod z హోల్ స్క్వేర్ వీ కెన్ రైట్ z బార్ ఆర్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే యూని మాడ్యులర్ అని తెలిస్తే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ z వీ కెన్ రైట్ 1/z బార్. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ z బార్ వీ కెన్ రైట్ 1/z. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ సేమ్ కాంజుగేట్లో ఏ విధంగా అయితే రాస్తామో మల్టిప్లికేషన్లో డివిజన్లో సేమ్ ఉంటుంది. mod z1 ఇంటూ z2 మల్టిప్లికేషన్లో కాంజుగేట్ని స్ప్లిట్ చేసినట్టు మాడ్యులస్ని కూడా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు డివిజన్లో కూడా. కానీ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్లో మాత్రము కాంజుగేట్ని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. యూ విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్స్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఇది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ సబ్ట్రాక్షన్లో కూడా సబ్ట్రాక్షన్ కాంజుగేట్లో 4 కేసెస్లలో ట్రూ అవుతుంది. మాడ్యులస్లో మాత్రము ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇన్ ఓన్లీ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. అడిషన్లో సబ్ట్రాక్షన్లో మాత్రము ఈ విధంగా ఈక్వల్ చేయకూడదు. నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాంజుగేట్లో అన్నిటికీ ట్రూ అవుతుంది. మాడ్యులస్లో మాత్రము అడిషన్కి సబ్ట్రాక్షన్కి మాత్రము ఈ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది చేయకూడదు. ఓన్లీ డివిజన్కి మల్టిప్లికేషన్కి మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లాగా అనుకుందాం, అది కాదు ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. దిస్ 2 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z1 z2 బార్. ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి మైనస్ వస్తుంది. z2 బార్. ఇవి కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. సిక్స్త్ ప్రాపర్టీకి ప్రూఫ్ చేద్దాం. ప్రూఫ్ ఆఫ్ సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటున్నాను. ఎల్హెచ్ఎస్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా జెడ్ అనుకుంటే mod z హోల్ స్క్వేర్. mod z హోల్ స్క్వేర్ అని ఇప్పటి నుంచి ఎక్కడ కనిపించినా కూడా మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. z ఇంటూ z బార్ అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి mod z హోల్ స్క్వేర్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఇది z1 ప్లస్ z2 ఇంటూ z1 ప్లస్ z2 హోల్ బార్ అని రాసుకున్నా కూడా తప్పేం కాదు. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ z ఇంటూ z బార్. కాంజుగేట్ ప్రాపర్టీస్లలో స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. కాంజుగేట్లో అన్నిటికీ స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కాబట్టి స్ప్లిట్ చేద్దాం. z1 బార్ ప్లస్ z2 బార్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ z1తో z1 బార్, z1 z2 బార్, z2 z1 బార్, z2 z2 బార్. మళ్ళీ ఈ రెండు ఈ 2 z1 ఇంటూ z1 బార్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ z1 మాడ్యులస్ హోల్ స్క్వేర్. z2 బార్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ mod z2 హోల్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇది ఈ ప్రాపర్టీ వాడుతున్నాం మనం. మిడిల్ 2 టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 టర్మ్స్ ఒకదానికొకటి కాంజుగేట్స్. కాబట్టి చూడండి, దీన్ని కాంజుగేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, దీన్ని కాంజుగేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. z1 z2 బార్ హోల్ కాంజుగేట్. z1కి కాంజుగేట్. ఈ కాంజుగేట్ దీనిపైన రాస్తే
ఆల్రెడీ ఒక కాంజుగేట్ అని ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో కాంజుగేట్ రాస్తే 2 times కాంజుగేట్ చేస్తే అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ Z2 ఓన్లీ. ఫస్ట్ది వస్తుంది, దీన్ని కాంజుగేట్ చేస్తే సెకండ్ది వచ్చింది. కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ కాంజుగేట్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాపర్టీని వాడతాం, సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాంజుగేట్, Z ప్లస్ Z బార్ సమ్ ఆఫ్ 2 కాంజుగేట్ నంబర్స్. ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం, మనం ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం. 2 కాంజుగేట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే we will get 2 real part of Z. కాబట్టి these 2 are conjugate. ఈ రెండు కాంజుగేట్స్ నంబర్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే 2 కాంజుగేట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రియల్ పార్ట్స్ 2 మిగులుతాయి. కాబట్టి mod Z1 హోల్ స్క్వేర్ mod Z2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ 2 కాంజుగేట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు రియల్ పార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ 2 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, ఇది Z అయితే ఇది Z బార్, కాబట్టి Z 2 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ Z మీన్స్ ఈ పార్ట్ ఇక్కడ రాస్తాం. చూడండి 6th ప్రాపర్టీ సేమ్. కాబట్టి కొంతమంది ఇక్కడ డౌట్ ఉంటుంది, mod Z1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ mod Z2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ మిడిల్ 2 టర్మ్స్ కాంజుగేట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు 2 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని 7th ప్రాపర్టీ మీరే ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, లేదా చూడండి 7th ప్రాపర్టీ జస్ట్ సైన్స్ చేంజ్ చేస్తాను నేను. దిస్ ఈజ్ ద 7th ప్రాపర్టీ. సో వీ కెన్ రైట్ యాజ్ Z ఇంటూ Z బార్. ఇంటూ చేసామనుకోండి సేమ్ Z, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ సేమ్, మైనస్ కామన్ తీస్తాం, సేమ్ యాస్టీస్గా వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి ప్రూఫ్ ఆఫ్ బోత్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సేమ్. జస్ట్ మైనర్ చేంజెస్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రాపర్టీని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 8th ప్రాపర్టీ. 6th ప్రాపర్టీని 7th ప్రాపర్టీని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది. హోల్ స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే 2 రియల్ పార్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి చూడండి 2 times ఆఫ్ mod Z1 స్క్వేర్ ప్లస్ mod Z2 స్క్వేర్ అని వస్తుంది. ఆ రియల్ పార్ట్స్ అనేటివి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే Z1 స్క్వేర్ Z2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి we will get 4 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ Z1 Z2 బార్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది సేమ్ కాంజుగేట్ లాగా, పవర్ చేసిన తర్వాత కాంజుగేట్ చేసిన మాడ్యులస్ చేసిన ఒకటే, లేదా ఫస్టే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని మాడ్యులస్ చేసి వచ్చిన నెంబర్ని పవర్ చేసినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్. ఖచ్చితంగా ప్రాపర్టీస్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ప్రాపర్టీస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అంత బాగా ప్రాబ్లమ్స్ని మనం చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం వచ్చేసి నోట్, ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. Z1 ప్లస్ Z2 హోల్ స్క్వేర్ ఇది నంబర్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. Z1 Z2 యాడ్ చేస్తే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది, స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది కూడా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. కానీ ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాదు. ఫస్ట్ మాడ్యులస్ చేస్తే యాడ్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని మాడ్యులస్ చేస్తే నంబర్ వస్తుంది, స్క్వేర్ చేసినా కూడా నంబర్ వస్తుంది. ఈజ్ ఏ నంబర్. కొంతమంది ఈ 2 దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. మాడ్యులస్ ఉంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ నంబర్, మాడ్యులస్ లేకుండా బ్రాకెట్ ఉంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం based on conjugate and modulus. Example, ఒక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మన కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. If by
to 1 and mod Z2 is not equal to 1, then mod Z1 is equal to how much? Options is given. Options are given. 5, 2, 7, 1. Objective question. దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. This one is given and they have given that mod Z2 is not equal to 1. We have to find out mod Z1 value. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Given. ఇదంతా కాంప్లెక్స్ నెంబర్. mod Z1 is equal to 1. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. mod Z is equal to 1 అని ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఒక ఐడియా రావాలి మీకు. స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. దీన్ని చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఇక్కడే కాదు, ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మాడ్యులస్ ఈజ్ 1 అని కనపడితే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వైర్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీని వాడొచ్చు ఇక్కడ మనం. mod Z హోల్ స్క్వైర్, Z ఇంటూ Z into Z bar is equal to 1. ఇది హింట్. ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది. ప్రాపర్టీస్ మనం స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ గుర్తొస్తే ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాంజుగేట్ ప్రాపర్టీ. కాంజుగేట్ మనం అడిషన్లో, సబ్ట్రాక్షన్లో, డివిజన్లో ఎక్కడైనా ఈ 4 దాంట్లో స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ కాంజుగేట్ ప్రతిదానికి స్ప్లిట్ చేద్దాం. Z1 కాంజుగేట్, Z2 కాంజుగేట్, Z1కి కాంజుగేట్ రాస్తే Z1 కాంజుగేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ Z2 పైన ఒక కాంజుగేట్ అని ఉంది. మళ్ళీ ఇంకొక కాంజుగేట్ రాస్తే ఇదేమవుతుంది? ఓన్లీ Z2 అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్. ఈ 2 ఇంటూ చేస్తాం, ఈ 2 ఇంటూ చేసి అవతలకు పంపించేస్తాం. చూడండి, డైరెక్ట్గా చేసేస్తాం. Z1 ఇంటూ Z1 బార్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2Z1 Z2 bar minus into plus minus 2Z2 Z1 bar minus into minus plus 4Z2 Z2 bar వస్తుంది. is equal to ఈ 2 ఇంటూ చేసేస్తాం, ఒకటేసారి అవతల పంపించేస్తాం మనం. 2 ఇంటూ 2 4 minus 2Z1 bar Z2 minus into plus minus minus 2Z1 Z2 bar minus into minus plus Z1 Z1 bar Z2 Z2 bar. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 2 సేమ్. Z1 Z1 bar we can write Z1 whole square plus Z2 Z2 bar Z2 bar modulus whole square is equal to 4. ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. Z1 Z1 bar mod Z1 whole square, Z2 Z2 bar mod Z2 whole square. ఈ 2 టర్మ్స్ని ఇవతల పంపించేద్దాం LHSకి. minus 4 whole square కామన్. ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి mod Z1 హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ mod Z2 హోల్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. 4 కామన్ తీద్దాం. mod Z2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వల్ టు 0. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 2 సేమ్ టు సేమ్ కాకపోతే జస్ట్ రివర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీయండి. టేక్ మైనస్ కామన్, రివర్స్ రాయొచ్చు 0. అగైన్ దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్, కామన్ తీసేయచ్చు.
హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ mod z1 హోల్ స్క్వేర్ minus 4 is equal to 0. It is in the form of a into b is equal to 0. ఇది 0 కావచ్చు లేదా ఇది కూడా 0 కావచ్చు. సపోజ్ ఫస్ట్ ఇది 0 అవుతే ఫస్ట్ ఇది 0 అయితే mod z1 స్క్వేర్ is equal to 1 వస్తుంది. mod z1 is equal to 1. z2 sorry this one is 2. mod z2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు మనకు mod z2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు కాబట్టి ఇది మనం తీసుకోం. సెకండ్ బ్రాకెట్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే mod z1 హోల్ స్క్వేర్ 4 వస్తుంది. mod z1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. ఒకటి ఆప్షన్స్లో +2 ఉన్నా పర్వాలేదు -2 ఉన్నా పర్వాలేదు. బి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, next example 2. If z minus alpha by alpha is purely imaginary number and mod z is equal to 2, then a value of alpha, then a value of alpha is options కూడా ఇచ్చారు 1/2 2 √2 1. దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయడం కోసం మనకు 2 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి mod z వాల్యూ 2 అని ఇచ్చారు. ఇంకోటి z మైనస్ ఆల్ఫా బై z ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ మీన్స్ రియల్ పార్ట్ ఈజ్ 0. రియల్ పార్ట్ లేకుంటేనే కదా ఇమాజినరీ నంబర్ అయ్యేది. కాబట్టి ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీ వాడతాం. ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ మీన్స్ z ప్లస్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యాక్చువల్గా z ప్లస్ z బార్ని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పాను నేను, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రియల్ పార్ట్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ 0 అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాపర్టీని వాడతాం. ఎక్కడైనా సరే ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ అనే ఇచ్చినప్పుడు, ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ అనే మ్యాటర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు. రియల్ పార్ట్ 0, దట్ మీన్స్ z ప్లస్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నంబర్ కాబట్టి దేర్ఫోర్ దీనికి దాని కాంజుగేట్ని యాడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి, 0 రావాలి. దీంట్లో నుంచి మనం ఆల్ఫా వాల్యూని రాబట్టవచ్చు. కాంజుగేట్ అన్నిటికీ స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. z బార్ మైనస్ ఆల్ఫా z బార్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, మనం LCM చేద్దాం. ఈ రెండింటి చేయాలి. these two alpha is equal to 0. డినామినేటర్ని RHS దగ్గర సెండ్ చేస్తే 0 ఉంది కాబట్టి ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ మాత్రమే మిగులుతుంది. జాగ్రత్తగా మల్టిప్లై చేద్దాం. z బార్ ప్లస్ z ఆల్ఫా మైనస్ z బార్ ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ z బార్ మైనస్ z ఆల్ఫా ప్లస్ z బార్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏమన్నా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో చెక్ చేద్దాం. ప్లస్ z ఆల్ఫా మైనస్ z ఆల్ఫా మైనస్ z బార్ ఆల్ఫా
ప్లస్ జెడ్ బార్ ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయిపోయి దీస్ 2z బార్ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. 2 కామన్ తీసేస్తే 0 అయిపోతుంది అవతలకి వెళ్తే. ఫైనల్గా మనకి ఇది మిగిలింది. జెడ్ బార్ అని ఎక్కడ కనిపించినా కూడా mod z హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, ఆల్ఫా స్క్వేర్. మన టార్గెట్ వచ్చేసి ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవడము. దానికోసం mod z వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు మనకు, స్టార్టింగ్లో 2 అని ఇచ్చారు. సో mod z బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్, 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4. ఆప్షన్స్లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ చేస్తే 2. ఆప్షన్స్లో ప్లస్ 2 ఉంది కాబట్టి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఈ విధంగా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ని బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. కాన్సెప్ట్స్ని స్ట్రాంగ్ కాకుండా నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్స్. 1కి 2 సార్లు బాగా కాన్సెప్ట్ని స్ట్రాంగ్ కాండి. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒమేగా వాల్యూ 1 మైనస్ ఐజెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఐ mod omega is equal to 1. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్. టోటల్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒమేగా వాల్యూ ఉంది, mod omega is equal to 1. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గివెన్ mod omega is equal to 1. ఇది చూస్తేనే ఒక ఐడియా రావాలని చెప్పాను నేను. mod omega is equal to 1 అంటే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసినా కూడా 1 వస్తుంది. ఒమేగా వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు 1 మైనస్, ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ వాడుతున్నాం చూడండి. mod z హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లాగా కనబడుతుంది. mod z హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఎక్కడ కనిపించినా కూడా మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి సేమ్ అదే ఫామ్లో రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇంటూ కాంజుగేట్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాంజుగేట్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఇక్కడ కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1కి కాంజుగేట్ 1 అవుతుంది, ఐకి కాంజుగేట్ వచ్చేసి మైనస్ ఐ. చూడండి, ఐకి కాంజుగేట్ వచ్చేసి మైనస్ ఐ అవుతుంది. కావుంటే చూడండి 0 ప్లస్ ఐ అని రాసుకోవచ్చు, ఐని 0 ప్లస్ ఐ అని రాసుకోవచ్చు. 0 ప్లస్ ఐకి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, 0 మైనస్ ఐ. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐకి కాంజుగేట్ మైనస్ ఐ, మైనస్ ఐకి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఐ అవుతుంది. అదేవిధంగా 2ఐకి కాంజుగేట్ మైనస్ 2ఐ, మైనస్ 2ఐకి కాంజుగేట్ ప్లస్ 2ఐ. చూడండి, మైనస్ ఐకి కాంజుగేట్ ప్లస్ ఐ అవుతుంది, జెడ్కి కాంజుగేట్ జెడ్ బార్ అవుతుంది. జెడ్కి కాంజుగేట్ జెడ్ బార్, మైనస్ ఐకి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఐ. అంటే కాంజుగేట్ని ఈ 4 టర్మ్స్కి స్ప్లిట్ చేసాం. జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. మల్టిప్లై 1 into 1 1 ప్లస్ ఐz బార్ మైనస్ ఐz మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ జెడ్ బార్ బై జెడ్ బార్ ప్లస్ ఐz మైనస్ ఐz బార్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ టర్మ్స్ అన్నీ అక్కడ పంపించేస్తాం. ఐ స్క్వేర్ ఉన్న చోట -1 రాస్తే 1 ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ బదులు -1 రాయొచ్చు. కాబట్టి మైనస్ ఇటు మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ బార్ వీ కెన్ రైట్ mod z హోల్ స్క్వేర్. ఇది RHSకి సెండ్ చేద్దాం. జెడ్ ఇంటూ జెడ్ బార్ mod z హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, ప్లస్ ఐz మైనస్ ఐz బార్. ఇక్కడ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఇటు మైనస్ ఏమవుతుంది, +1. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే +1 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. mod z స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ మిగిలాయి, అక్కడ 2 టర్మ్స్ మిగిలాయి. మైనస్ ఐ జెడ్ బార్ పాజిటివ్ ఒక సైడ్ తిప్పించేస్తాం. మైనస్ ఐ జెడ్ బార్ యువతలకు వచ్చేస్తే ప్లస్ 2i జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది అవతలకి వెళ్తే సేమ్ కాబట్టి 2i జెడ్.
2i క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్ అవతల పంపించేస్తే జెడ్ మైనస్ జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రాపర్టీస్లో కాంజుగేట్ ప్రాపర్టీస్లో మనం సమ్ 0 వస్తే ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ నెంబర్ అని తెలుసుకున్నాం. డిఫరెంట్ 0 వస్తే డిఫరెన్స్ 0 వస్తే ప్యూర్లీ రియల్ నెంబర్. ఆప్షన్స్లో ప్యూర్లీ రియల్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కాన్సెప్ట్ బాగా పర్ఫెక్ట్ కండి, ఆటోమేటిక్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, వాటి ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.